Okay, students, we'll move on. Chapter 7, System of Particles and Rotational Motion. Here we consider the rigid body dynamics. Rigid body dynamics. You know what are rigid bodies? Rigid bodies, in a last chapter you learned body whose dimension, shape, size doesn't change when an external force is applied. For example, this duster. See, when I tap from here, shape of the duster doesn't change. The body as a whole moves. Nodi, rigid body dynamics bandaga. For example, there is a road, a car is moving. It starts from here, right? Nodi, illi, a car move agta ee position bandaga. When it comes here, from this position to this position, this particle moves this way. This particle moves like this, almost parallel to the horizontal at that point. For example, now when the car comes here, this particle moves at that point to the horizontal parallel age move agta ide. Idunu parallel age move agta ide. The distance covered, total distance covered by this particle 1 in a given time, say time t1 is s1. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್? ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ I can treat this body as a particle. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the same body can be considered. ಇದೇ ರೋಡ್. Instead of writing this diagram, I can write this body as a point. This point is the particle position P1 at time t1. After time t2, the position of the particle is here. ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ S1 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S2. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. P1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T1, P2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T2. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ S1 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S2 S, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ S, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ S. ಅಂದರೆ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್, we consider as a point. If you treat the body as a point, that's sufficient enough for our various calculations. That's why rigid bodies many a times in many situations are considered as point masses. They are considered as point masses. What is a point mass? Point mass is a geometrical point having some mass m. ಅಂದರೆ ಈ geometrical pointಗೆ we assign some mass m. What is that m? Mass of the body. The point moves the same way as the body moves. Andre this body is represented as a point. What is point mass? The body is represented as a point mass. Where is that point in the body? ಆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್? ಅ ಬಾಡಿ ಹೂಸ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ when an external force is applied, called a rigid body. Now, when it comes to rigid body dynamics, we consider many a times mechanics nalli in translational motion, instead of the whole body, one point. That point is called center of mass. What is center of mass? Center of mass, a point in the body, point where entire mass of the body, entire mass of the body is supposed to be concentrated. Supposed to be ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು. supposed to be concentrated. That's the point. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ,
ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. If you treat that point or the body as a whole, you arrive at the same equations for motion. Whether you consider the body or that point, you derive the same relations. Okay? Center of mass is the point where entire mass of the body is supposed to be concentrated. Interesting point, that will be sometimes inside the body, sometimes outside. For example, this duster. In this duster, it is inside the body. How do you feel it? Is the point where you balance the duster, right? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಸ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಈ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇರೋವಂಥ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್? ಈಗ ನೀವು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ 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 ಈ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ it may you have to remember this, lie inside the body. One example I explained you, or outside ಇಡ್ಬೋದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವೇನು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ the point of intersection of diagonal is itself the center of mass. I write in short center of mass CM. C stands for center, M stands for mass. Outside irodike example yavadu? Outside, the center of mass which lies outside is a ring. You consider a ring. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರಿಂಗಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ರಿಂಗ್. ನೀವು ರಿಂಗ್ನ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್? ಈಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ the center of mass lying outside. This is example for center of mass lying inside. So what center of mass? A point where entire mass is supposed to be concentrated. Illi in our discussion we consider any body like this, a rigid body, as a collection of particles. Treating a body as a collection of particles, an important idea in rotation, because different particles of the body, when the body rotates, we'll see what is rotation, different speed nalli move agutte. Hagagi we don't many a times consider the body as a whole. We treat the body as collection of particles. ಅದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಓವರಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ in terms of speeds of individual particles, and momentum of the whole body in terms of momentum of individual particles, and the acceleration of the whole body in terms of the acceleration of various particles. So ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫರ್ದರ್. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ವೈ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅ ಬಾಡಿ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಆಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ particles. What is a rigid body first of all? And center of mass, very important idea, a point where entire mass of the body is supposed to be concentrated. Sometimes it lies inside the body, sometimes outside the body. Is there in our notes? We will go through this point. ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾವು CET ನೀಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ just what is the relation, why that relation is there, how it is used for various calculations. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್
a system of two particles, center of mass of a system of two particles. This is the idea. Center of mass of system of two particles. Okay. Now let's consider two masses. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ m1, this is mass m2. They are connected by a small connecting rod, light, weightless ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that both move together is a system of two masses. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಸ್ m1, ಮಾಸ್ m2 both move together. That's why it is a system of two masses. ಈಗ ಈ ಮಾಸಸ್ m1, m2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೂ ನೀವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ m1, m2ನ ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. The mass m1 is at a distance say r1 ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. r1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ θ1 ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು r1 ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. r1 ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ r2 ವೆಕ್ಟರ್. ರೈಟ್, ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ r2 ವೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ದಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಡಂಬೆಲ್ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ವೆಯ್ಟ್ಸು, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೆಯ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಂಬೆಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ಸು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯರ್. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ರಾಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಹೆವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲೈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಹೆವಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆವಿ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇರೋ ದೂರ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, RCM. ವಾಟ್ ಇಸ್ RCM? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ of the system of two particles as m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. This is the relation. If you prove, you get this relation. Proof is not required here, just mention of expression. Center of mass of the system of two particles. ನೀವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಹೀಗೆ r1 r2 ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವೇ. r1 ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ r1. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ r1 ಈಸ್ ರಿಟನ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, x1 i ಪ್ಲಸ್ y1 j. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ r2? ವೆಕ್ಟರ್ r2 ಈಸ್ x2 i ಪ್ಲಸ್ y2 j. ವಾಟ್ ಈಸ್ x1? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ r1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ x1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ y1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x1, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ y1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x2 ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ y2 ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, x1 along x-axis, how do you write? x1i. If I say y1j, how do you read? y1 along j means y-axis, y1 along y-axis, x1 along x-axis. Similarly, position of mass m2, x2i, y2j.
ವಾಟ್ಸ್ x2i? x2 along x-axis, y2 along y-axis. ಈ ಥರ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ m1 ಇಂಟು r1. ವಾಟ್ ಇಸ್ r1? x1i ಪ್ಲಸ್ y1j. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ m2 ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ m2? r2 x2i ಪ್ಲಸ್ y2j ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು CET ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 to 4:30 ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಈ ಮೆಥಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು CET ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2i ಪ್ಲಸ್ 4j. ಮಾಸ್ m1 ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2i 4j. ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3i ಮೈನಸ್ 6j ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 1 kg 2 kg, ಪುಟ್ 1 ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದರೆ 2i 4j ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. m1 x1i ಮತ್ತು m1 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ m2 y2j ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ m2 x2i ಪ್ಲಸ್ m2 y2j ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು RCM ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಜೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಜೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೋಡಿ m1 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ m1 x1 ಪ್ಲಸ್ m2 x2 ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ m2 y2 m2 ಫಸ್ಟ್ y1 m1 y1 I write here m1 y1 m2 y2 plus m1 y1 j plus m2 y2 j components divided by m1 plus m2. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ x1 x2 ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RCM ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ x1 i1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x1 i1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x1 x2 y1 y2 ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. m1 x1 ಪ್ಲಸ್ m2 x2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಿ m1 x1 ಪ್ಲಸ್ m2 x2 I divided by m1 plus m2 plus m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 j. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಐ ಮೈ ರೈಟ್ ದಿಸ್ RCM ನೋಡಿ, RCM ಆಸ್ xi plus yj, capital X, capital Y. What is capital X? Capital X is m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Then what is capital Y? Capital Y I write here ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ,
I have space here, y, capital Y, that is m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2 ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಆರ್ ಬರಿತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯರೋ. ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್, or we don't jump and hang to this train to understand the motion of the train. We stand in our place and analyze the motion. ಹಾಗಾಗಿ we do mathematics constructions like this. ನೋಡಿ, m1 at distance r1, m2 at distance r2. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ r1 r2 ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ m1 r1 ಪ್ಲಸ್ m2 r2 m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೂ ಮಾಸಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನೇರ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, m1 x1 ಪ್ಲಸ್ m2 x2 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2, ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. If they are lying completely along y-axis, m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇನು ಗಮನಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಡು ಯು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಇ ಟಿ ಆರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾಸ್ m1 ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 2, 4. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವೇ? ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾಸ್ m2 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 3, ಇದು ಓಕೆ 4, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 4, ಇದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 1, 4, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲಿದೆ 2 ಇದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಿದೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ. ಇದು 1 ಇದು 2, ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ m1. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ m1 2 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ m2 4 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನೀಗ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. Yes, come on quick, tell me what is center of mass expression. RCM is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 r1. This is r2. Right, it's very easy. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದು. ಫಸ್ಟು ಯು ರೈಟ್ r1. ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ r1? ನೀವಿರೋ ಜಾಗ ಆರಿಜಿನಿಂದ r1 ಈ ಪೊಸಿಷನ್ m1 ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ r1 ನೋಡಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ r1. ನೀವು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ m2 ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ r2. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ
ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RCM. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ R1 ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ? R1 ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್, ಕಮಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ ನೋಡಿ, R1 ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಅಂದರೆ 2 ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? 2i ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಅಂದ್ರೇನು? ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ i. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ? ಅದು 4 ಹೈಟ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ವೈ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? 4j. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 m2 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಅದು 4i ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ 1j. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ y1² ಅಂದರೆ 2² ಪ್ಲಸ್ 4² ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು CET ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ RCM ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. M1 R1. What is M1? 2 kg. What is R1? 2i plus 4j plus of M2 is 4 kg. Other position vector 4i plus 1j. Right. Divided by M1 plus M2. 2 plus 4. That's it, right? 2 plus 4. Just a minute. Okay. Now you multiply this center of mass RCM, that equal to, just you do simple multiplication. 2 2s are 4i plus 4 2s are 8j plus 4 4s are 16i plus 4 1s are 4j divided by 4 plus 2 6. Therefore, the value of RCM that equal to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 plus 16. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋರು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 plus 4j divided by 6. You need not write this step. Directly you can write this step I am writing here. 16 20i plus 12j to divide by 6. You can reduce it to lowest form andaga RCM that equal to 20 by 6i plus 12 by 6j. You can do this is 2s are and this 2 3s are 2 10s are. So RCM that equal to, this is 10 by 3 along I means x-axis and 2 along y-axis. 10 by 3 I 2j. 10 by 3 I 2j. Like this you can find. And if you want the value of this, then RCM value we can do this also. We write this as magnitude, root of this square plus this square, x² plus y² like that. 10 by 3 whole square plus 2 square. So that is 10 by 3 100 divided by 9 plus 4. Do this simplification. Do yourself. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಟೇಕ್ LCM is 9 4 36 plus 100 is 1 root of 136. Root 9 is 3. Root 136 divided by 3. Like this you will write options. Option A root of 136 divided by 3, or B root of 136 divided by 3. See the difference? C root of 150. D none of these. Like this you will be having options.
You will mark the appropriate option and continue. ಅಲ್ಲಿಗೆ you have understood why, how center of mass is represented. What is center of mass? Is a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಬರೀ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅದು ರಿಲೇಷನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ, m1 r1 + m2 r2 / m1 + m2. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಸ್, ವಾಟ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಸ್? m1 + m2. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? m1 + m2 ಅಷ್ಟೇ. ಆ m1 + m2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ m1 ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ m2 ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2. ಬರೀ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2. ಈ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾವ ಥರ CET ನೀಟ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮಾಮೂಲಿ CET ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.